Dear learner and guardians, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Online Education School 24. Today I'm going to share with you Experience 6, Class 9, English, The Art of Expressing Comparison, Activity 6.3.2. Now let's get started. Now read the text and ask and answer the following question in pairs groups. Later share your response with the class. এখন টেক্সটটি পড়ো এবং দলে বা জোড়ায় নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো। পরে তোমার উত্তরগুলো শ্রেণীতে শেয়ার করো। বন্ধুরা চলো দেখে নেওয়া যাক কি আছে। তো বন্ধুরা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বাংলা অনুবাদ সহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি লাইন বাই লাইন, ওয়ান বাই ওয়ান দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো যারা এখনো আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল বাটন অন করে দাও। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না। তো শুরু করা যাক। The demand for organic foods has increased in the last 20 years. গত 20 বছরে জৈব খাবারের চাহিদা বেড়েছে। The US and many European markets have not increased sales. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অনেক ইউরোপিয়ান বাজারে বিক্রি বেড়েছে। The increase can be attributed to the views of many consumers that organic foods are safer, cheaper, and healthier than non-organic food. অনেক ভোক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই বৃদ্ধিকে দায়ী করা যেতে পারে যে জৈব খাবারগুলি ও জৈব খাবারের চেয়ে নিরাপদ, অজৈব খাবারের চাইতে নিরাপদ, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। Besides that, organic foods pose less environment pollution risks than non-organic foods. তাছাড়া জৈব খাবার অজৈব খাবারের তুলনায় কম পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি তৈরি করে। Realizing this reason, the demand for organic foods in rising in exports being more expensive. এইসব কারণে অনুধাবন করে দাম বেশি হওয়ার সত্ত্বেও জৈব খাবারের চাহিদা বেশি। Foods that are grown without any artificial chemical treatment or by other sustains that have been modified it analytically are referred to as organic foods. কোনো কৃত্রিম রাসায়নিক চিকিৎসা ছাড়া বা জেনেটিক্যাল পরিবর্তন অন্যান্য পদার্থ দ্বারা উত্থানিত খাদ্যগুলোকে জৈব খাদ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। A food product that is free of any artificial additives such as preventives, flavoring, sweetenings, and colorings is known as organic food. Preservative, flavoring, সুইটারিংস এবং কালারিং এর মতো কৃত্রিম সংযোজক মুক্ত একটি খাদ্য পণ্য জৈব খাদ্য হিসাবে পরিচিত। On the other hand, অন্যথায় foods grown using chemicals are labeled as in organic foods. অন্যদিকে রাসায়নিক ব্যবহার করে উল্লেখিত খাবারগুলো জৈব খাবারের হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। Organic foods, according to many studies, have high qualities or antioxidant compared to non-organic foods. জৈব খাবার
অনেক গবেষণা অনুসারে অজৈব খাবারের তুলনায় উচ্চ পরিমাণের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। সার্টেন টাইপ অফ মাইক্রো ও নিউট্রিয়েন্ট such as iron, zinc, and vitamin C are higher in organic foods than non-organic food. আয়রন, জিঙ্ক এবং ভিটামিন সি এর মতো কিছু ধরনের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট অজৈব খাবার এর চেয়ে জৈব খাবার বেশি থাকে। Organic foods with high antioxidant are helpful for the body due to their roles in reducing the risk of developing chronic illnesses. উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহ জৈব খাবারগুলো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে তাদের ভূমিকার কারণে শরীরের জন্য সহায়ক। Non-organic foods contain some tonics, pesticides such as cadmium, which is absent in the cause of organic food. অজৈব খাবারে কিছু বিষাক্ত কীটনাশক থাকে, যেমন ক্যাডমিয়াম, যা জৈব খাবারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। There also exist considerable differences between organic and non-organic foods in their appearance. জৈব এবং অজৈব খাবারের মতো তাদের চেহারাতেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। Organic foods appear to be more natural than non-organic foods. জৈব খাবারগুলি অজৈব খাবারের চেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বলে মনে হয়। Non-organic foods, because of chemical uses, attained almost perfect shape in content to organic foods imperfect and natural appearances. জৈব খাবার রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে জৈব খাদ্য অশীত এবং প্রাকৃতিক চেহারার বিপরীতে প্রায় নিখুঁত আকার অর্জন করে। Organic animal foods also have significance and difference from their counterparts. জৈব প্রাণীদের খাবারেও তাদের প্রতিপক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। Organic dairy products have high level of omega-3 fatty acid and organic meat has low levels of saturated fats. জৈব দুগ্ধগুলো জৈব দুগ্ধজাত দ্রব্য ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড উচ্চ মাত্রা থাকে এবং জৈব মাংসের কম পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। Organic animal foods with omega-3 fatty acid will have health benefits. ওমেগা-3 ফ্যাট অ্যাসিডযুক্ত জৈব প্রাণীর খাবারে স্বাস্থ্য উপকারিতা থাকে। On the contrary, বিপরীতে non-organic animal foods many increasing health risks. অজৈব প্রাণীর খাবার স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। To sum it up, সংক্ষেপে, there are some similarities in the nutritional content between organic and non-organic food sustains. জৈব এবং অজৈব খাদ্য পদার্থের মতো পুষ্টির বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। However, আর যাই হোক, there are several considerable difference in the number of antioxidants as well as other minerals present in organic and non-organic foods. জৈব এবং অজৈব খাবারের উপস্থিত অমান্য খনিজগুলোর পাশাপাশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সংখ্যার মতো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। Generally speaking, organic foods are more helpful for preventing chronic illness since they contain higher qualities of antioxidant than
অর্গানিক ফুডস সাধারণভাবে বলতে গেলে জৈব খাবারগুলোর ওর দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা প্রতিরোধ আরও সহায়ক হক, কারণ এতে অজৈব খাবারের চেয়ে বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এডিশনালি, এ উপরোক্ত organic foods have fewer are nitrate and pesticide pesticide cadmiums resides like cadmium that are dangerous to human health at high concentrations than non-organic organic foods. জৈব খাবারে কম নাইট্রেট এবং ক্যাডমিয়ামের মতো কীটনাশক অবশিষ্টাংশ থাকে যা জৈব খাবারের তুলনায় উচ্চ ঘনত্ব মানের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। Organic foods either have higher level of omega-3 fatty acid than non-organic foods, which has more positive effect on health. জৈব খাবার অজৈব খাবারের তুলনায় ওমেগা-3 ফ্যাট অ্যাসিড উচ্চ মাত্রা রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের উপর আরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বন্ধুরা, এখন দেখে নেওয়া যায় কোশ্চেন আনসার। কোশ্চেন আনসারগুলো ওয়ান বাই ওয়ান আমরা জেনে নেই। নাম্বার এ, ইন হুইচ স্ট্রাকচার ইজ দিস এসে রাইটেন? এক্সপ্লেইন ইউর রেসপন্স উইথ এক্সাম্পল। এটি রচনা কোন কাঠামোতে লেখা? উদাহরণ সহ আপনার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন। বন্ধুরা, তোমাদের সুবিধার্থে আমি নিচে বাংলা সহ উত্তরগুলো দিয়েছি। এখানে বাংলা, ইংরেজি, এখানে বাংলা। দেখে নেই আনসার। দিস এসে ইজ রাইটেন ইন এ কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট স্ট্রাকচার। এই রচনাটি এটি তুলনা এবং বই সাদৃশ্য কাঠামোতে লেখা হয়েছে। The author present information on about organic foods and non-organic foods, highlighting their similarities and difference. লেখক জৈব খাবার এবং অজৈব খাবার সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তা তাদের মিল এবং পার্থক্য তুলে ধরেছে। For example, উদাহরণস্বরূপ, the author contrasts the nutritional content, appearance, and health benefits of organic and non-organic foods throughout the essay. উদাহরণস্বরূপ, লেখক পুরো প্রবন্ধ জুড়ে জৈব এবং অজৈব খাবারের পুষ্টি বিষয়বস্তু, চেহারা এবং স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো বিপরীতে বলেছেন বা করেছেন। B. How many body paragraphs are there in the essay? প্রবন্ধটিতে কয়টি মূল অনুচ্ছেদ আছে? There are two body paragraphs in the essay. প্রবন্ধে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, দুটি বডি রয়েছে, দুটি মূল অংশ রয়েছে। The first paragraph discusses the difference between organic and non-organic foods, focusing on their nutritional content and appearance. প্রথম অনুচ্ছেদে জৈব ও অজৈব খাবারের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের পুষ্টির বিষয়বস্তু ও চেহারাকে কেন্দ্র করে। The second paragraph discusses the health benefit of organic food compared to non-organic food, particularly in terms of antioxidant, minerals, and omega-3 fatty acid. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জৈব খাবারের তুলনায় অজৈব খাবারের তুলনায় জৈব খাবারের স্বাস্থ্য উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, খনিজ এবং ওমেগা-3 ফ্যাট অ্যাসিডের ক্ষেত্রে। C. What are the points of comparison the writer has used in the essay? প্রবন্ধে লেখক ব্যবহার করেছেন তুলনা পয়েন্টগুলো কি? আনসার।
The writer has used several points of comparison in the essay. লেখক প্রবন্ধে তুলনা আর কয়েকটি পয়েন্ট ব্যবহার করেছে। নাম্বার 1, নিউট্রিশনাল কন্টেন্ট, পুষ্টি উপাদান। The essay compared the level of antioxidant and micronutrient and omega-3 fatty acid in organics and non-organic food. প্রবন্ধটি জৈব ও জৈব খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অ্যান্ড ওমেগা-3 ফ্যাট অ্যাসিডের মাত্রা তুলনা করে। 2, অ্যাপিয়ারেন্স, চেহারা। The essay contrasts the natural appearance of organic foods with the more perfect appearance of non-organic foods. প্রবন্ধে জৈব খাবার আরও নিখুঁত চেহারার সাথে নিখুঁতভাবে চেনার, জৈব খাবার প্রাকৃতিক চেহারা নিখুঁতভাবে বিপরীত চেনা। বিপরীত একটা অপরটাকে ভালোভাবে চেনার একটা প্রাকৃতিক এবং অজৈবের বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে দিয়েছেন। নাম্বার 3, হেলথ বেনিফিট, স্বাস্থ্য সুবিধা। The essay discuss how organic foods many health prevent chronic illnesses and reduce health risks compared to organic foods. প্রবন্ধে আলোচনা করে যে কিভাবে জৈব খাবারের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা প্রতিরোধ করতে এবং অজৈব খাবারের তুলনায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। D, how many similarities and differences between organic and non-organic foods are talked about in the essay. প্রবন্ধের জৈব এবং অজৈব খাবারের মধ্যে কত মিল এবং পার্থক্য সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। আনসার, The essay talk about both similar and differences between in organic and non-organic foods. প্রবন্ধটি জৈব এবং অজৈব খাবারের মধ্যে মিল এবং পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। It highlights several differences including in nutritional content, appearance and health benefit. এটি পুষ্টি বিষয়ক চেহারা চেনার এবং স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সুবিধা সহ বিভিন্ন পার্থক্য হাইলাইট করে। However, যাই হোক, it is also acknowledge some similarities and nutritional contents of both type of foods. এটি উভয় ধরনের খাবারের পুষ্টি ও বিষয়বস্তু ওর কিছু মিল ও স্বীকার করে। নাম্বার E, do you think the writer has shared his opinion in the essay? If yes, explain your answer. আপনি যদি মনে করেন যে লেখক প্রবন্ধের মতামতটি শেয়ার করেছে, যদি হ্যাঁ আপনার উত্তর, তাহলে ব্যাখ্যা করেন। No, the writer doesn't explicitly share their opinion in the essay. না, লেখক প্রবন্ধের স্পষ্টভাবে তার মতামত শেয়ার করতে পারেন নাই। Instead, they present factual information about organic and non-organic foods, backed by studies and research findings. পরিবর্তে তারা জৈব এবং অজৈব খাবার সম্পর্কে বাস্তব তথ্য উপস্থাপন করে, তা গবেষণা এবং গবেষণার ফলাফল দ্বারা সমর্থিত। তাই essay focus on providing information rather than the expanding personal opinion. রচনাটি ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের জন্য পরিবর্তে তথ্য প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। F, does the writer restate the thesis and point of comparison in the conclusion? লেখক কি উদাহরণ থিসিস এবং তুলনা পয়েন্টগুলো পুনরায় বর্ণনা করেছেন? ইফ ইয়েস, যদি হ্যাঁ, আপনার প্রতিক্রিয়া ডিসক্রাইব ইউর রেসপন্স, আপনার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন।
Answer: yes, the writer restated the thesis and point of comparison in the conclusion. হ্যাঁ, লেখক উপসংহারে থিসিস তুলনার পয়েন্টগুলো পুনরায় উল্লেখ করেছে। The conclusion summarizes the main point discussed in the essay, a reiterating the differences in nutritional contents, appearance, and the health benefits between organics and non-organic foods. উপসংহারে প্রবন্ধটি আলোচিত মূল বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত করে জৈব এবং অজৈব খাবারের পুষ্টিগুণ, বিষয়বস্তু, চেহারা, স্বাস্থ্য, উপকারের মতো পার্থক্য পুনরায় আবৃত্তি করে। It reinforcing the idea that organic foods are generally more beneficial for health due to their higher levels of antioxidant and omega-3 fatty acid. এটি এই ধারণাটিকে শক্তিশালী করে যে জৈব খাবারগুলি সাধারণত উচ্চ মাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডের কারণে স্বাস্থ্যের জন্য আরও বেশি উপকারী। If you want to add a body paragraph, অর্থাৎ আপনি যদি একটি মূল অনুচ্ছেদ যোগ করতে চান, what will be your points of comparison? আপনার তুলনা পয়েন্টগুলো কি হবে? Answer: if I were to add a body paragraph, I might focus on the environment impact of organics and non-organic farming practice. যদি আপনি একটি মূল অনুচ্ছেদ যোগ করেন, আমি জৈব এবং অজৈব চাষ অনুশীলনের পরিবেশগত প্রভাবের উপর কাজ করতে পারি। This would include comparing factors such as pesticide use, soil health, water conservation, and body diversity representative between organics and conventional farming methods. এতে জৈব ও প্রচলিত চাষের পদ্ধতির মধ্যে কীটনাশক ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য, জল সংরক্ষণ এবং জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলো তুলনা করা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বন্ধুরা, যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। হ্যাঁ, এবং তোমাদের সবাইকে আগামী ক্লাসের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। সুস্থ থেকে সুন্দর থেকো, পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা রেখো।